الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق اللہ العظیم. محمد مصطفیٰ کہیے، محمد مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، محمد مجتبیٰ کہیے. خدا کے بعد ہیں وہ، اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. شریعت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ ختم الانبیاء کہیے. واجب الاحترام سیام پور کے اس مقدس سرزمین پر اپنی نیندوں کو حرام کر کے مدرسہ کی اس پاک زمین پر مدرسے کے لیے قربانی دینے کو اپنے ایمان اور اسلام کا سعادت کا ذریعہ سمجھتے ہوئے رات میں اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے یہاں کے غیور نوجوانوں، میرے محترم، یہ مدارس اسلامیہ جس کا آج دستار بندی کا پروگرام ہمیں دیکھنے کو ملا، حق اور باطل یہ اللہ کا دستور روز ازل سے چل کر اب تک چلتا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا. آپ کو بتاؤں کہ حق اگر باطل کے سامنے یا باطل حق کے سامنے نہ آئے پھر ہر حق اور حق باطل اور حق کی تمیز باقی نہیں رہے گی. مسلمان کے سامنے میں غیر مسلم نہ ہو، غیر مسلم کے سامنے مسلم نہ ہو، روشنی کے سامنے اندھیرا نہ ہو، اندھیرے کے سامنے روشنی نہ ہو، دونوں کی تمیز باقی نہیں رہتی ہے. میرے محترم، مسلمان اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں، مسلمان اس دنیا میں اپنی محلیں بنانے کے لیے نہیں، مسلمان اس دنیا میں دستور حیات کو پڑھنے کے بعد، شریعت نبوت کو سمجھنے کے بعد اگر مسلمان یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ زندگی ہمارا آخری سفر ہے، اگر یہی ہمیں رہنا ہے، یہ ان کی بیوقوفی اور احمقی کی بات ہے. میرے محترم، آج اگر ہندوستان کے حکومت، آج اگر ہندوستان کے پردھان منتری، آج اگر یہاں کے سی ایم اگر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مہربانی مسلمانوں کی ہے، یہاں کے علماء کی ہے، انہیں مدارس کی دین ہے. مدارس اسلامیہ وجود میں نہ ہوتے، جنگ آزادی نہ لڑی جاتی، سامراج طاقتوں کو کچلا نہ جاتا، مدارس اسلامیہ نہ ہوتے، مسلمانوں کی جماعت اکٹھا ہو کر کے ان گوروں کو ہندوستان سے نہ بھگایا جاتا، ہندوستان آزاد نہ ہوتا، ہندوستان آزاد نہ ہوتا، پردھان منتری کی کرسی نہیں بنتی. مدارس اسلامیہ، میرے محترم، یورپ اور امریکہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ مسلمان اپنے افکار و خیالات کو بدل دے،
मुसलमान अपनी दाढ़ी काट दे, मुसलमान अपनी टोपी छोड़ दे, लेकिन उन्हें शायद याद नहीं है मदारिस इस्लामिया के जरिए मुसलमानों ने अपनी दाढ़ियों को, अपने टोपियों को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदाओं को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अफकार और ख्यालात को, एक एक लम्हे को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुबह को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शाम को अब तक बाकी रखा है। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सलवार जहां पहनकर बताया था, वो सलवार उलमा वही खड़ी रखे हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे दरिंदे ये सोचते हैं कि मुसलमान, देखिए सोहराब साहब आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हीं की बात सुनी जाएगी। अपने माहौल को बरकरार रखें, अपनी नशिस्त पर कायम रहें, इंशाअल्लाह उनकी बात होगी। आए हैं वो स्टेज पर आएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि मदारिस इस्लामिया के जरिए से ये पैगाम दिया जाता है कि मदारिस इस्लामिया आज दुनिया में मौजूद है तो दुनिया में रोजी उतर रही है, दुनिया बाकी है, मदारिस इस्लामिया खत्म हो जाएंगे। मदरसे इस दुनिया से नस्तो नाबूद अगर कर दिया जाएगा, दुनिया में रोजी उतरना बंद हो जाएगा, मदरसा इस दुनिया में बाकी ना होगा, क़यामत कायम हो जाएगी, दुनिया को अल्लाह ताला तहस नहस करके रख देंगे। मदरसा की देन है। कहां तक कहा जाए? उलमा की क़यादत, उलमा की सियादत। आपको बार बार ये उलमा कहते हैं दीन पर जमो, दीन पर पाबंद हो जाओ, शरीयत को पकड़ लो, नमाजों की पाबंदी कर लो। क्या उलमा की सिर्फ यही जिम्मेदारी रह गई? उलमा कहते रह गए, लेकिन अवाम ने उलमा की बात को ना माना। आज हिंदुस्तान की आप बात को देखें, हिंदुस्तान के हालात को देखें, मदारिस इस्लामिया पर पाबंदी लगाई जाए, मदारिस इस्लामिया के खुले रहने पर डंके की चोट पर आवाज उठाने वाले, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाले आपका कोई नेता नहीं मिलेगा, आपका कोई भी सियासी लीडर नहीं नजर आएंगे। क्यों? उन्हें मदारिस से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत है उनको वोट से, उनको नोट से मोहब्बत है। मदारिस इस्लामिया पर जान को निछावर करने वाले उलमा हैं, मदारिस पर अपने जानों की कुर्बानी पेश करने वाले उलमा हैं। उलमा ना हो मदारिस ना रहेगा, मदारिस नहीं रहेगा, दीन बाकी नहीं रहेगा, दीन बाकी नहीं रहेगा। मुसलमान अपनी शरीयत से, अपने दीन से, अपनी नमाजों से, अपने वसूलों से, अपने नबी के अफ़कार व ख्यालात से, अपने नबी की सुन्नतों से, नबी के तौर तरीके से उतर जाएगा। मेरे मोहतरम, दीन वही काबिले कबूल है, इश्क वही काबिले कबूल है, मोहब्बत वही काबिले कबूल है जो हमें सहाबा ने दिया है। सहाबा हमें वही दीन दिया है जो उन्हें मुस्तफा ने समझाया है। अगर दीन में कोई खलत मलत करेगा, दीन में कोई उतार चढ़ाव करेगा, दीन में कोई घुसपैठी करेगा या दीन में से कुछ कमी करना चाहेगा, उलमा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे मोहतरम, उलमा की जिम्मेदारी जितनी है, अवाम की भी जिम्मेदारी है। आज मदारिस के बंद होने में, मसाजिदों पर बुलडोजर चलने पर उतने गैर जिम्मेदार नहीं है जितने मुसलमान जिम्मेदार हैं। बाबरी मस्जिद को बंद करने में मुसलमानों का हाथ था, मस्जिदों को तोड़ने में मुसलमानों का हाथ होता है। मुसलमान पाबंदी से नमाज पढ़े, पांचों वक्त अजानें दी जाए, पांचों वक्त मस्जिदों को आबाद की जाए, मदारिस को आबाद करके रखे। किसी की मां ने वो बच्चा नहीं जना है जो मस्जिद मदरसों की तरफ उंगली उठा ली। मदारिस अल्लाह ने कायम करवाया है। रिवायत में आता है दारुल देवबंद कब कायम हुआ? ऐसे ही कायम नहीं हो गया मेरे मोहतरम। सबसे पहले मदीना में सुफा चबूतरा कायम हुआ, दीन फैलता गया।
کوفہ آیا، کوفہ میں 4000 محدثین درس حدیث دیتے رہے، امام اعظم پڑھے، مدرسہ پھیلتا گیا۔ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند اس وقت قائم کیا گیا جب مسلمانوں کی دین پر خطرہ آیا، مسلمانوں کے ایمان پر خطرہ آیا، مسلمانوں کی عزت و آبرو پر خطرہ آیا، پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ مدارس آج باقی نہ ہو، مدارس کے علماء آج باقی نہ ہوتے، کون بتائے گا نماز کا رکعت ہے؟ کون بتائے گا آگے آنے والی نسلوں کو کہ ظہر میں 4 رکعت ہے کہ 5 رکعت ہے؟ کون بتائے گا نکاح کا طریقہ؟ کون بتائے گا جنازہ کے طریقے کو؟ کون بتائے گا زکوٰۃ کے نصاب کو؟ کون بتائے گا قربانی کے طریقے کو؟ لیکن علماء ہر جگہ ہر میدان میں آپ کی رہنمائی کریں گے، لیکن وہاں رہنمائی وہ لیڈر کریں گے، وہ MLA اور MP اور مکھیا پردھان کریں گے جہاں گناہوں کا ذریعہ بنے گا، گناہوں کا اڈا جہاں قائم کیا جائے گا، وہاں کی نگرانی وہاں کے علماء نہیں کریں گے، وہاں کے رہبر اور رہنما بلکہ پردھان مکھیا ہوں گے۔ آپ محرم کا لے لیجئے، محرم میں ہولی جیسے ڈھول لے کر کے نکلتے ہیں، رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں، اس کی قیادت باغ ڈور کسی مکھیا کے ہاتھ میں، کسی سرپنچ کے ہاتھ میں، کسی ممبر کے ہاتھ میں، کسی MP MLA کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر محرم منانا جائز ہوتا تو کوئی بڑے عالم کی قیادت ہوتی، اگر محرم منانا، جلوس نکالنا، ڈھول بجانا جائز ہوتا تو وہاں قیادت علماء کی ہوتی۔ ایک بات سمجھ لیں، جہاں علماء کی قیادت ہوگی وہاں نیک کام ہوگا، جہاں رہبر اور رہنما دنیاوی لوگ ہوں گے وہاں صرف گناہوں کا اڈا ہوگا۔ میرے محترم، سمجھنا پڑے گا، عالم کا عوام کا جوڑ رکھنا پڑے گا۔ عوام عالم سے ٹوٹ جائے یا عالم عوام سے ٹوٹ جائے، دونوں کی زندگی پر خطرہ ہے، مدارس بند ہو جائیں گے۔ میرے محترم، آج ہم نوجوان لڑکوں کو دیکھیں ٹک ٹاک پر اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو ننگی نچا کر کے، ان کی عزت و آبرو کو کھلواڑ بنا کر کے، ان کی غیرت کو مار کر کے، ٹک ٹاک پر ریل بنا کر کے، فیس بک اور یوٹیوب میں چلا کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں بہت بڑے مالدار ہو جائیں گے، بہت بڑے کروڑپتی ہو جائیں گے۔ ارے تم سے بڑا دیوس کون ہوگا؟ تم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تم سے بڑا منحوس کون ہوگا؟ کیا حضرت فاطمہ نے یہی پیغام دیا تھا؟ حضرت عائشہ نے یہی پیغام دیا تھا؟ ہماری ماں اور بہنوں کو ننگی کر کے، ان کے سر سے دوپٹے کو اتار کر کے، ریل بنا کر کے، یوٹیوب میں چینل میں ڈال کر کے اپنے یوٹیوبر کی فیس کو بڑھاؤ۔ میرے محترم، ہمیں تو ہماری اولاد کو دوسرا صلاح الدین ایوبی پیدا ہونا تھا، محمد ابن قاسم ہونا تھا، طارق ابن زیاد ہونا تھا۔ کیا آج ماں کی کوکھیں اجڑ گئی؟ کیا ہماری بہنوں کی گود اجڑ گئی؟ نہیں، ہم نے فحاشی کا اڈا موبائل کو چن لیا۔ ہماری ماں بہنیں آج نمازیں کم پڑھتی ہیں، موبائل پر ریل زیادہ دیکھتی ہیں۔ ماں بہنیں نمازیں کم پڑھتی ہیں، موبائل اور یوٹیوب کا استعمال زیادہ کرتی ہے۔ میرے محترم، آج صرف علماء نہیں، یہاں کے عقل مند لوگ، دانشوران بھی یہ سمجھیں۔ میں اس منچ سے پیغام ان علماء کو بھی دینا چاہتا ہوں جو لوگ یہاں اسکول الگ سے چلاتے ہیں، کانوینٹ کے ٹائپ پر چلاتے ہیں۔ جب فنکشن ہوتا ہے، چاہے 26 جنوری کا موقع ہو، چاہے 15 اگست کا موقع ہو، منظر دیکھا جاتا ہے، ڈائس پر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پروگرام میں ڈانس کرایا جاتا ہے، نچایا جاتا ہے، ان کے ماں باپ ان کے سامنے
में बैठ करके खुश होते हैं, वाह मेरी बेटी नाच रही है, मेरी लाडली बेटी कमर हिला रही है और डांस करती है। और हम मुसलमान, हमारा ईमान, हमारा गैरत इतना मर चुका है कि स्टेज पर बैठा करके बेटी को डांस सिखाते हैं। हजरत फातिमा ने रात में अपने जनाजा उठाने के लिए क्या कहा था कि रात में जनाजा उठे, उसके ऊपर बांस डाल करके ऊपर कपड़ा भी रखा जाए ताकि हमारे जनाजा के ताबूत पर भी किसी का नजर ना पड़े। हमारी माँ बहनें सिर्फ मरने के वक्त ये एहतराम करती है और ये इंतजाम करती है कि नहलाने के टाइम पे कहीं आसमान उनको देख न ले। अगर बाजारों में घूम सकते हैं, बाजारों में जा सकते हैं, जो कि पलासी में मेला लग जाए घूम सकते हैं, नौजवानों के बीच में टहल सकते हैं, अपने चेहरा को खोल के डूम और सवर और चमार को दिखा सकते हैं, लेकिन अपने चेहरे पर नकाब डाल करके घर के अंदर नहीं रह सकती है। मेरी माँ और बहनों, ये सुन लो, ये दुनिया की जिंदगी, ये दुनिया की रौनक, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का जिस्म का नशो नमा कुछ दिन का है, मिट्टी में जाना है, मिट्टी का कीड़ा बदन को खाएगा, वो पता चलेगा हमने नशो नमा किस लिए किया था, अपने चेहरा को किस लिए दूसरों को दिखाया था, हमने अपने चेहरे को खोल करके बाजार और मैदान में क्यों आया था। मेरे मोहतरम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, मिशन लेकर के आए, जश्न लेकर के नहीं आए। जश्न लेकर के आते अबू लहब पहला खुशी मनाने वाला था, लेकिन मोहम्मद ने जब बात मिशन की सबसे पहले पत्थर मारने वाला अबू लहब था। जब मोहम्मद ने बात मिशन की आपके गले में ऊंट की ओझरी डाला गया। अगर मोहम्मद ने मिशन की बात की, आपके सीने पर चढ़ करके नमाज के हालत में दबाया गया। जब मोहम्मद ने बात मिशन की छेड़ी, हबीब इब्ने ज़ैद के 2 टुकड़े किए गए। मोहम्मद ने बात मिशन की सुमैया के 2 टुकड़े किए गए। मोहम्मद ने बात मिशन की आपके 2 बेटियों को वक्त तलाक दी गई। बात मिशन की आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। मोहम्मद ने बात मिशन की शोबे अबी तालिब में 3 साल के लिए महसूर कर दिया गया। आपने मिशन की बात की, आपको आपके चेहरे को जख्मी होना पड़ा। मोहम्मद ने बात जब मिशन की वल्लैल की जुल्फों को खून की स्याही से रंगीन होना पड़ा। मोहम्मद ने जब बात मिशन की ताइफ में पत्थर खाना पड़ा। मोहम्मद ने जब बात मिशन की अपने बेगाने हो गए, रिश्तेदार गैर बन गए। जब मोहम्मद ने बात मिशन की रिश्तेदार आपको छोड़ दिए। मेरे मोहतरम, हम अगर चाहते हैं कि बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाए, हम चाहते हैं कि बात अल्लाह के नबी की जाए, और हम सोचते हैं कि सारे लोग खुश भी रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया वाला खुश उसी वक्त हो सकता है जब हम बात उनकी मुवाफिक करेंगे। मदारिस इस्लामिया, आज यहाँ पैगाम लेकर के जाइए। उलमा को कमजोर मत समझिए, उलमा को हकीर मत समझिए, उलमा को निकम्मा मत समझिए। आपका बेटा, आपकी औलाद दिल्ली देहरादून में जाकर के 30,000 कमा सकती है। क्या उलमा निकम्मे हैं? उलमा जाकर के 30,000 नहीं कमा सकते हैं। उलमा 500 रुपए दिन की मजदूरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उलमा भी अगर 500 रुपए कमाने चले गए, दीन की हिफाजत कौन करेगा? मदारिस इस्लामिया की निगहबानी कौन करेगा? 3 तलाक पर बिल पास होगा, उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? अभी मदारिस इस्लामिया पर यूपी की हुकूमत ने पाबंदी लगाई, आसाम की हुकूमत ने पाबंदी लगाई, ये कहने पर कि हम मदारिस को स्कूल में तब्दील करेंगे। वो लीडर, वो अपने बाप का जुर्रतमंद बेटा मौलाना अरशद मदनी ने कहा, हमारे मदारिस की तरफ तुम अगर आग उठा करके देखोगे, तुम्हारी आंखों को अंधा करने का काम हम करेंगे। है कोई हिंदुस्तान में माँ का बेटा,
है कोई आपका MP MLA, है कोई आपका मुखिया सरपंच। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत पर बात आई, मुझे याद आया यही उलमा थे, मौलाना सलमान कौसर, मौलाना फैयाज राही, इनके वफाका जाकर के जोगी थाना में उस मरदूद के खिलाफ FIR दर्ज कराया। लेकिन आप देखिए, ना जदयू का नेता, ना RJD का नेता, ना कोई भी बसपा सपा का नेता, ना कोई भी आपकी रहनुमाई करने के लिए थाना के दरवाजे तक नहीं पहुंचा। उलमा आपकी हर मैदान में, हर महाज में रहनुमाई करने के लिए तैयार है, लेकिन उलमा को हकीर मत समझिए। किसी ने, कोई भी इंसान बताइए, किसी भी उलमा को आज तक ये नहीं कहा कि मौलाना आप मदरसे में पढ़ाते हैं, चलिए आज हमारे यहाँ खाना खा लीजिएगा। नहीं, 500 रुपए आपका बेटा कमाता है, उलमा चाहे 50 साल भी कमा सकते हैं, लेकिन इन्हें मीरास में जो चीज मिली है, उस मीरास की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। और एक बात ये सुन लीजिए, मदारिस इस्लामिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।